آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 2024-25 کے بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ بجٹ کے بحث پر سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 25ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر کرگل جنگی یادگار جائیں گے۔ گجرات اور مہاراشٹر کے بعض حصوں میں شدید بارش نے تباہی مچائی ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے چند روز میں مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر 3 دن کے دورے پر لاؤس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آسیان طریقہ کار میٹنگز میں حصہ لیں گے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے غزہ پٹی میں حماس کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی مدد مانگی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے آج اپوزیشن رہنماؤں پر یہ الزام لگاتے ہوئے ان کی نکتہ چینی کی کہ انہوں نے ملک کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رجیجو نے کہا کہ ملک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بجٹ پر بحث اچھے اور بامانہ طریقے سے ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض پارٹیوں کے رہنماؤں نے جس طریقے سے تبصرہ کیا ہے اور جس انداز میں انہوں نے تقریریں کی ہیں، وہ ایوان کے وقار کو گرا کر اس کی توہین کی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کا احترام کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا ذکر کرتے ہوئے جناب رجیجو نے کہا کہ انتخابات ختم ہو چکے ہیں اور اب وکست بھارت کے تئیں کام پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے اور مرکزی بجٹ پر تعمیری بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن رہنماؤں نے بجٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، انہوں نے محض سیاست کی ہے اور وزیر اعظم کو برا بھلا کہا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے ایوان کے رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ ارکان کو ہدایت دیں کہ ہنگامہ آرائی نہ کریں اور پارلیمنٹ میں مہذب اور شائستگی کے ساتھ بحث کریں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کا مقصد بھارت کو تیسری سب سے بڑی معیشت بنانا ہے اور بنیادی ڈھانچے، سبھی شعبوں، خواتین، روزگار اور کسانوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ اگر اپوزیشن نہیں سمجھے گی تو عوام انہیں سزا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی عوام کی وجہ سے تیسری مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں اور اپوزیشن اسے الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس اور ترنمول کانگریس نے کل لوک سبھا میں بجٹ پر بحث کے دوران اپنے تقریر میں بی جے پی ممبر ابھیجیت گنگو اپادھیائے کی رائے زنی پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ ایوان میں ان کے اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گگوئی کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ آج صبح جب ایوان زیریں کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس اور ٹی ایم سی کے ارکان نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی رائے زنی مناسب نہیں ہے اور یہ ایوان کے وقار کے خلاف ہے۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ ان کی رائے زنی پر انہیں وارننگ دی گئی ہے۔ انہوں نے سبھی ارکان سے ایوان کا وقار برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج بتایا کہ بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی NHAI نے گرین فیلڈ کوریڈور کے طور پر 5 ایکسپریس وے اور محدود رسائی والی 22 شاہراہیں شروع کی ہیں، جس کی کل لمبائی 9,860 کلومیٹر ہے۔ آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں جناب گڈکری نے کہا کہ ایکسپریس وے اور محدود رسائی والی شاہراہوں کی منظور اور یا تخمینہ پروجیکٹ کی لاگت 4,19,130 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022-23 میں 969 کلومیٹر قومی شاہراہ پروجیکٹ جبکہ 2023-24 میں 612 کلومیٹر دیے گئے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ان کی وزارت نئے قومی شاہراہ پروجیکٹوں کو دیے جانے کے عمل میں تیزی لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سطحوں پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ لگاتار میٹنگیں کی جا رہی ہیں تاکہ منظوری دیے جانے کے سلسلے میں کارروائی کی جا سکے۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پہلاد جوشی نے آج مبینہ مودہ گھپلے کے سلسلے میں کرناٹک کے وزیر اعلی سدھا رمیا کے استعفی کی مانگ کی ہے۔ جناب جوشی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ وزیر اعلیٰ اس گھپلے میں براہ راست ملوث ہیں اور اس معاملے کو CBI کو سونپ دیا جانا چاہیے۔
जम्मू कश्मीर में 2023 के बाद से मुनज़्ज़म पथराव और मुनज़्ज़म हड़ताल का एक भी वाक़या नहीं हुआ है और वहां गैर मुल्की सय्याहों की आमद में 2.5 गुना तक इजाफा हुआ है। आइन की दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन कानून की मजमूई सूरत हाल में काबिल कदर बेहतरी आई है। उमूर दाखिला के वजीर मुमलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में अमन, पेशरफ्त और खुशहाली का दौर आया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और दीगर अवामी इदारे गुज़श्ता 4 साल के दौरान बिला रुकावट काम करते रहे हैं और किसी तरह की हड़ताल या किसी तरह का खलल नहीं पड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर कल करगिल जंगी यादगार जाएंगे। वो उन फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने अपने फराइज अंजाम देते हुए अजीम कुर्बानी दी। जनाब मोदी वर्चुअल तरीके से शिंकुनला सुरंग प्रोजेक्ट के पहले ब्लास्ट की कार्रवाई भी अंजाम देंगे। 4.1 किलोमीटर तवील ये सुरंग नीमू पदुम डारचा रोड पर तकरीबन 15,800 फीट की बुलंदी पर तामीर की जाएगी, जो हर मौसम में लेह के लिए राब्ता फराहम करेगी। मुकम्मल होने के बाद ये दुनिया की सबसे बुलंद सुरंग होगी। शिंकुनला सुरंग न सिर्फ हमारी मुसल्लह अफवाज की तेज रफ्तार और मुअस्सिर नकलो हरकत को यकीनी बनाएगी, बल्कि लद्दाख में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को फरोग भी हासिल होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज एक्साइज पॉलिसी घपले के सिलसिले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 8 अगस्त तक तौसी कर दी है। जनाब केजरीवाल को इस मामले में मरकजी जांच ब्यूरो की शिकायत पर धचका लगा है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने में 12 जुलाई को जनाब केजरीवाल को उस एक्साइज पॉलिसी घपले से मुतालिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दायर करदा मामले में अबूरी जमानत दे दी थी, जो अब मनसूख कर दी गई है। ताहम वजीर आला तिहाड़ जेल में ही रहे, क्योंकि उन्हें मुबैना घपले से मुतालिक बदनवानी के एक मामले में सीबीआई ने इलाहदा से गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा कुछ रोज के दौरान मुल्क के मगरबी और वस्ती हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में कल तक शदीद बारिश जारी रहेगी और इसके बाद शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। शाहली, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ मकामात पर भी कल तक बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने इस माह की 28 तारीख तक आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ औसत बारिश की पेशगोई की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आसियान तरीक़ेकार से मुतालिक मीटिंगों में शिरकत के लिए 3 रोजा दौरे पर लाओस के विंटियान पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया की एक रिपोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक ऐसे मौके पर आसियान के साथ भारत के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने के मुंतजिर हैं कि जब भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी की 1 दहाई मुकम्मल हो रही है। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज सुबह वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ 9 महीने से जारी जंग के सिलसिले में बढ़ती आलमी तनकीद के दरमियान खासतौर से हथियारों की सप्लाई के मामले में अमरीका से मदद तलब की। उन्होंने मगरबी एशिया की सलामती से मुतालिक इत्तेहाद को वसअत देने के लिए इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में शराकत दारी का भी जिक्र किया। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत जंग के बाद के गजा का तस्वुर रखती है, जहां न तो फौज की मौजूदगी हो और न ही शिद्दत पसंदों की। दर्जनों डेमोक्रेट्स ने जनाब नेतन्याहू की रायजनी का बायकाट किया है और हजारों फलस्तीन हामी मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। आखिर में खास खबरें एक बार और। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2024-25 के बजट पर बहस दोबारा शुरू हो गई है। पार्लिमानी उमूर की वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो बजट के बहस पर सियासत कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल जंगी यादगार जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद हिस्सों में शदीद बारिश ने तबाही मचाई है। आईएमडी ने अगले चंद रोज में मगरबी और वस्ती हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेश गोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।